Hello students, I am Mrs. Sane. Welcome to the simple way of learning English. Today, let us start section number 3 from your English textbook. Let us start the first topic in this section. It is summary writing. Students, it is very important topic. Question appears for 3 marks in your board exam. You will have to write the summary of an unseen passage. So let us first see what is summary. The definition of summary is given here. Summary is a record in the reader's own words that gives the main points of a piece such as a newspaper, article, a lecture, a passage, a chapter, or even a whole book. This is the definition of summary. In short, we can tell that summary is the gist of a passage written in our own words in as few words as possible. म्हणजेच आपल्या स्वतःच्या शब्दात अगदी थोडक्यात काढलेला सारांश म्हणजेच समरी. First we shall see the information of summary writing given in your textbook. Summary writing. Brevity is the soul of wit is one of the countless maxims coined by William Shakespeare. It is relevant to speaking as well as writing. Brevity or concision is the cutting out of unnecessary words while conveying an idea. It aims to enhance communication by eliminating redundancy without omitting important information. Summary writing is one of its kind that has been described as one of the elementary principles of writing. सारांश तयार करताना ब्रेविटी म्हणजे संक्षिप्तता ही महत्त्वाची असते. महत्त्वाची माहिती तशीच ठेवून अनावश्यक शब्द अननेसेसरी वर्ड्स हे कट केले जातात, काढले जातात. To speak what is required and to write what is necessary is a requisite towards the development of language skills. It is important to be brief in written expression. To express in brief the main points of a written record is the summary writing skill, and that can be developed by practice. सारांश लेखन हे एक स्किल आहे, कौशल्य आहे. प्रॅक्टिसने आपल्याला कोणत्याही लेखी नोंदीमधील मुख्य मुद्दे थोडक्यात लिहिता येऊ शकतात. Summarizing has a definite purpose. The purpose of a summary is to give the reader a clear, objective picture of the original text. Most importantly, the summary restates only the main points of a text or a lecture without giving examples or details such as dates, numbers, or statistics. सारांश लिहिताना फक्त महत्त्वाचे मुद्देच येतात. पॅसेजमध्ये दिलेली उदाहरणं, तपशील, आकडेवारी इत्यादी त्यामध्ये येत नाहीत. Now we shall see what we have to do while writing summary. That means do's of summary writing. First, read and reread the passage. Next, understand. Read the instructions. Find exactly what you need to summarize. Identify the main idea through the process of asking questions. Form short sentences on your own. Connect the sentences using linkers. Remove redundant words and sentences from the key sentences. Omit details. And the last one is avoid your own interpretation. हे मुद्दे थोडक्यात मराठीमध्ये पहा. समरी किंवा सारांश लिहिताना काय केलं पाहिजे? समरी तयार करण्याचे टप्पे म्हणजे स्टेप्स काय आहेत हे मराठीमध्ये पहा. उतारा 2 ते 3 वेळा वाचा. अनसीन पॅसेज असेल तो 2 ते 3 वेळा वाचा. नेक्स्ट, मुख्य मुद्दे किंवा शब्द कीवर्ड्स हे पेन्सिलने अधोरेखित करा.
जे शब्द किंवा वाक्य महत्त्वाची वाटतात त्यांना म्हणतात कीवर्ड्स. सगळ्यात महत्त्वाचे शब्द किंवा वाक्य, कीवर्ड्स किंवा की सेंटेन्सेस, यांना पेन्सिलने अंडरलाईन करा. तिसरं स्टेप आहे, अधोरेखित केलेले महत्त्वाचे मुद्दे किंवा शब्द जोडून तुमचं स्वतःचं वाक्य तयार करा. फॉर्म युअर ओन सेंटेन्सेस. अंडरलाईन केलेले शब्द किंवा वाक्य म्हणजे की सेंटेन्सेस किंवा कीवर्ड्स एकमेकांना जोडून वाक्य तयार करायची आहेत. हे जोडताना आपण लिंकर्स याचा वापर करतो. लिंकर्स म्हणजे असे शब्द किंवा वाक्य जे जोडण्यासाठी वापरता येतात. उदाहरणार्थ अँड, बट, ऑर, सो, सो दॅट इत्यादी शब्द आपण इतर शब्द किंवा वाक्य जोडण्यासाठी वापरतो. तसेच व्हॉट, वेन, वेअर इत्यादी शब्दांचा वापर करून कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तयार करून आपण वाक्य तयार करू शकतो, स्वतःची वाक्य तयार करू शकतो. पुढची स्टेप आहे, घटना किंवा कल्पना ज्या क्रमाने पॅरेग्राफमध्ये दिलेल्या असतील त्याच क्रमाने तुमच्या सारांश लेखनात किंवा समरीमध्ये आल्या पाहिजेत. ऑर्डर शुड नॉट बी चेंज्ड. नेक्स्ट, भाषा साधी वापरा. अलंकार किंवा म्हणी वगैरेंचा वापर तुमच्या समरीमध्ये करू नका. नेक्स्ट, सारांशाला, समरीला योग्य शीर्षक द्या. टायटल द्यायचं आहे. गिव्ह द टायटल टू युअर समरी. शीर्षकाला मार्क असतात, त्यामुळे शीर्षक किंवा टायटल द्यायला विसरू नका. परिच्छेद कशाबद्दल आहे ते शीर्षक तुम्ही लिहू शकता. उदाहरणार्थ कल्पना चावलाबद्दल जर परिच्छेद दिला असेल तर तुम्ही कल्पना चावला एवढंच टायटल देऊ शकता. हे टायटल शीर्षक सारांशाच्या सुरुवातीला, समरीच्या सुरुवातीला मध्यभागी लिहा. आणखीन एक लास्ट मुद्दा महत्त्वाचा म्हणजे पॅरेग्राफ न पाडता पूर्ण समरी ही एकाच पॅरेग्राफमध्ये लिहा. आता समरी लिहिताना काय करायचं नाही, डोंट्स, हे पण लक्षात घेतलं पाहिजे. सी द डोंट्स ऑफ समरी रायटिंग. द फर्स्ट पॉईंट इज include. That means you should not include your own points while writing a summary of given passage. Secondly, you should not exclude the important points from the given passage. That means all the important points must be written. Third is add. Though you have much information about the topic, you should not add your own points in your summary. Next is comment. You should not comment on anything given in the passage. And the last is give examples. You should not give your own examples related to the information given in the passage. थोडक्यात मराठीमध्ये सारांश लेखनात काय गोष्टी करू नयेत या दिलेल्या आहेत पहा. पहिलं, स्वतःचे विचार किंवा अभिप्राय लिहू नका. नंबर 2, नवीन माहिती, उदाहरणे किंवा तुमचे स्वतःचे स्पष्टीकरण देऊ नका. नंबर 3, वाक्याची पुनरावृत्ती टाळा. दॅट मीन्स यू शुड अवॉइड रिपिटेशन. डोंट रिपीट द सेम पॉईंट्स अगेन अँड अगेन. रिपिटेशन, पुनरावृत्ती टाळा. नाउ ॲज अन एक्झाम्पल लेट अस टेक अ पॅरेग्राफ फॉर समरी. समरी कशी तयार करायची हे आपण आता एक पॅरेग्राफ घेऊन पाहूया. क्वेश्चन इज गिवन, राईट द समरी ऑफ द गिवन पॅसेज. सो दिस पॅसेज इज नॉट गिवन फ्रॉम युअर टेक्स्टबुक. इट इज an unseen passage and you have to write a summary of this passage. See the passage. A great part of Arabia is desert. Here there is nothing but sand and rock. अरेबियाच्या वाळवंटामध्ये सगळीकडे वाळू आणि खडक पसरलेले आहेत. The sand is so hot that you cannot walk over it with your bare feet in the daytime. दिवसाची वाळू इतकी तप्त असते की त्यावर तुम्ही अनवाणी पायाने चालू शकत नाही.
Here and there in the desert are springs of water that come from deep down under the ground, so deep that the sun cannot dry them. काही ठिकाणी पाण्याचे झरे असतात जमिनीतून आतून आलेले. These springs are few and far apart. खूप लांबपर्यंत एखादा झरा त्या ठिकाणी असतो. But wherever there is one, green grass very soon covers the ground all around it soon. पण ज्या ठिकाणी हा झरा असतो त्या ठिकाणी गवत उगवतं. Fig trees and palm trees grow tall and graceful. सुंदर अशी फिग ट्रीज, अंजीर आणि पामची झाडं उगवतात. मेकिंग अ कूल ग्रीन शॅडी प्लेस अराउंड द स्प्रिंग. सच अ प्लेस इज कॉल्ड अन ओएसिस. आणि वाळवंटातल्या अशा या पाणथळ जागांना ओएसिस असं म्हणतात. इथे राहणारे लोक कोणते आहेत तर द अरब्स हू आर नॉट इन द सिटीज लिव्ह इन द डेझर्ट ऑल द इयर राऊंड. या डेझर्टमध्ये वाळवंटात राहणारी लोक आहेत अरब. They live in tents that can be put up and taken down very easily and quickly. तंबूमध्ये राहतात जे तंबू सहजपणे काढता येऊ शकतात आणि लावता येऊ शकतात. So that they can move from one oasis to another, seeking grass and water for their sheep, goats, camel and horses. त्यांच्याकडे असणाऱ्या शेळ्या, मेंढ्या, उंट आणि घोडे यांच्यासाठी सतत पाणी आणि गवत यांच्या शोधासाठी एका ओयासिसपासून दुसऱ्या ओयासिसकडे ते प्रवास करत असतात. These desert Arab eat ripe sweet figs and also the dates that grow upon the palm trees. They dry them too and use them as food all the year round. हे अरब त्या ठिकाणी असणारे पिकलेले अशी अंजिरं आणि त्याचप्रमाणे डेट्स म्हणजे खजूर खात असतात आणि ते वाळवून वर्षभर खाण्यासाठी वापरत असतात. द कॅमल इज मच मोर युजफुल टू द अरब्स दॅन हिज ब्युटिफुल हॉर्स. हावेवर फॉर ही इज मच लार्जर अँड स्ट्रॉंगर. उंट हा त्यांना अतिशय उपयुक्त असणारा प्राणी आहे. वन कॅमल कॅन कॅरी ॲज मच ॲज ऑर मोर दॅन 2 हॉर्सेस. कारण एक उंट जवळजवळ 2 घोड्यांइतकं वजन कॅरी करू शकतो. द अरब लोड्स द कॅमल विथ गुड्स अँड राईड्स हिम टू फॉर माइल्स अँड माइल्स अक्रॉस द डेझर्ट. त्या ठिकाणी ते अरब त्या उंटावरती आपलं सामान लादून मैलोन मैल या डेझर्टमध्ये वाळवंटात प्रवास करतात. जस्ट ॲज इफ ही वेअर रिअली द शिप ऑफ डेझर्ट विच ही इज ऑफन कॉल्ड. आणि म्हणूनच उंटाला त्या ठिकाणी वाळवंटातलं जहाज असं म्हटलं जातं. सो यू कॅन अंडरस्टँड दॅट दिस पॅसेज इज अबाउट डेझर्ट ऑर द लाईफ ऑफ अरब्स. पॅसेज वाचतानाच लक्षात येतं की हा पॅसेज वाळवंटाबद्दल किंवा तिथे राहणाऱ्या अरब लोकांच्या जीवनाबद्दल आहे. म्हणून तुम्ही तुमच्या समरीला शीर्षक देऊ शकता लाईफ ऑफ अरब्स. आता पॅसेज वाचल्यावर त्यातील कीवर्ड्स म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचे शब्द पाहायचे आहेत. इथे तुम्हाला मी अंडरलाईन करून दाखवलेले आहेत. आय हॅव ऑलरेडी अंडरलाईन द कीवर्ड्स इन द पॅसेज. इफ वी जॉईन दीज कीवर्ड्स with some words or linkers, our summary will be ready. हे कीवर्ड्स जर आपण जोडले तर आपली समरी तयार होते. आता हे कीवर्ड्स किंवा की सेंटेन्सेस कशी जोडायचीत पहा. प्रथम टायटल दिलं द लाईफ ऑफ अरब्स. पहिलं आपण कीवर्ड्स कोणते काढलेत पहा. अंडरलाईन कोणत्या शब्दांना केले. अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेझर्ट आणि सँड आणि रॉक. त्यापासून वाक्य तयार करायचं आहे. अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेझर्ट विच इज फुल ऑफ सँड अँड रॉक. हिअर वी हॅव जॉईन द वर्ड्स बाय यूजिंग विच इज अँड फुल ऑफ इन द सेंटेन्स. इथं विच इज आणि फुल ऑफ हे शब्द वापरून आपण वाक्य तयार केलं. अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेझर्ट विच इज फुल ऑफ सँड अँड रॉक. नेक्स्ट
The key words underlined are spring of water, green grass, fig trees and palm trees. हे शब्द कसे जोडलेत पहा. There are springs of water with green grass, fig trees and palm trees. मध्ये फक्त शब्द घातला with. बाकीचे मध्ये आलेले त्या झाडाचं वर्णन जे आहे ते अननेसेसरी आहे, ते कट केलं आणि पुढचं वाक्य म्हणजे अशा पाणथळ जागांना ओएसिस म्हणतात, हे महत्त्वाचं वाक्य आहे म्हणून ते वाक्य घेतलं. सच अ प्लेस इज कॉल्ड ॲन ओएसिस. आता अरब लोकांबद्दल जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ते अंडरलाईन केलेले आहेत. काही शब्द मध्ये घालून आपण ते मुद्दे कसे जोडले आहेत पहा. कीवर्ड्स आहेत अरब आणि लिव्ह इन डेझर्ट. मधले शब्द काढून वाक्य तयार केलं. द अरब्स लिव्ह इन डेझर्ट. दे लिव्ह इन टेंट्स. पुढे कीवर्ड्स आहेत ईट, राईप, स्वीट, फिग्स आणि डेट्स. अँड हा शब्द लिंकिंगचे काम करतो. दोन वाक्य किंवा शब्दांना जोडण्याचे काम करतो, कंजंक्शनचं काम करतो. तो अँड शब्द वापरून आपण एक कीवर्ड्स जोडून वाक्य तयार कसं करू शकतो पहा. द अरब्स लिव्ह इन डेझर्ट, दे लिव्ह इन टेंट्स अँड ईट स्वीट राईप स्वीट फिग्स अँड डेट्स. एकच वाक्य झालं या सगळ्या कीवर्ड्सना जोडून. पुढे कॅमल आणि युजफुल टू अरब्स. मध्ये फक्त इज घातलं की वाक्य तयार होणार. कॅमल इज युजफुल टू अरब. पुढे शब्द कीवर्ड्स आहेत कॅरी, लोड्स, राईड, अक्रॉस द डेझर्ट. टू शब्द घालून पुढे तुम्ही ते जोडू शकता. कॅमल इज युजफुल टू अरब टू कॅरी लोड्स अँड टू राईड अक्रॉस द डेझर्ट. अँड इज कॉल्ड घालून पुढचा शब्द जोडला. टू राईड अक्रॉस द डेझर्ट अँड इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेझर्ट. अशा प्रकारे कीवर्ड्स महत्त्वाचे शब्द जोडून अगदी थोडक्यात ही समरी कशी तयार केली हे तुम्हाला आता समजलंच असेल. या समरीमध्ये आपण लिंकिंग वर्ड्स जोडणारे शब्द कोणते वापरले आहेत हे तुम्हाला समजण्यासाठी मी ते अंडरलाईन करून दाखवले आहेत समरीमध्ये. अशा प्रकारे कोणत्याही पॅसेजची समरी तुम्ही इझिली तयार करू शकाल. So students, I have given the detailed explanation about summary writing. With the help of one example, we have seen how to write summary of the given passage. I hope you will have no doubts about anything as I have given the full explanation in Marathi too. Summarizing is a skill and it needs practice. So students, you have to try it yourself too. Remember the steps. Take the unseen passages, paragraphs and try to write down the summary. Thank you.